лекциянын birinci bölügünde karalып жатқан mezgilde Kırgız elinin ruhani madaniyatı озеки çıgarmaçılıkta önügüp anın tuu çoksu katarında Manas epası жаралып өркүндөп келгендиги жөнүндө айтканбыз. Бул лекцияда дагы Манас эпосы жөнүндөгү сөздү улайбыз. Манастын үч илтиги улуу манасчы Саякбай Каралаев тарабынан кагазга түшүрүлгөн. Анын көлөмү 500 000, башкача айтканда 1,5 миллион ырсабын түскөн. Манас айтуунун өнөрүн дагы биз билген манасчылардын ичинен Саякбай Каралаев эң жогорку деңгээлге жеткирген десек жаңылышпайбыз. Азыр Саякбай Каралаевдин аткаруусунда Тайторунун баш байгени алгандыгы жөнүндө угуп, Манас эпосуна улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун берген баасын угалы. Анткени Манас эпосуна манасчыларга Чыңгыз Айтматовдон ашыра баа берген адам болбосо керек. Kadından çıkan balladan, atandın gördüğünü, zincirin takaylıp diyecek, yaşadığının yeniyet senin bilecek, elik beni katın dep, elinip yürügen kapır dep, yolumun kanıma vallatı, yol üstüne süreti bugün vurmandı çabatı, atandın görün anakçı, bugün gömü böyle sömü, kadate, adama kadar Arkında ben de kalkan öte, ağırtay bolğan ağam çıkan dedi gügüröy, bugün akadırgana çıkıp toyuğ öteğim. Çavam dep yedigip, adam kalkanın kana öte. Ayağın ağamın köse tünüşünde eken dep, atandın görün ana tünüşünde eken dep. Hayran cennin kanlı key, mummoşondun enneten, hala tartıp dürünü, çığırırın nimmerip, çın gözüne cüverip, çın ravıyla peytamay, çından dürü sandalye, yomotik doğuşondu, hatta varmaz dele, mummoşondu taytoru, atandın görülüye, tulfarlığı görünüp, tuldagan dağarra gel, tustuşundan bölünüp, tuyyatıyden tuyyağa, gemir bolu boyulup, mummoşondu taytoru, gecen çevirdin boyunda, geliyor canlı var, oşunun arap durursan o şobez, 30 buğdan sonunda, atandın görüldüğüne, göğülü önüne, göğcal verdin namağa, gök görününe torunu, kafayı sürüp algan görünet, ondan doğan kuvvatın, onu köbüyen tötölüp, mummoşanlı karasan, ondan da tup karandı, onu küçoru getelep, mummoşanlı namazlan, göründüm de görünüp, göründü sözünü de, bunu sartoday görünüp, adamdın görünüp, aksan benim çelgerimdin, giriyorsun de göründü, ayın benim günümdün, giriyorsun de göründü, ay aldım da buluttum, salkınımla bütkezip, ağırlar angap çaldım, alkınımla bütün de, kıymılda çağıra gel, kızı talakan koro, gülümü kanımla tüttü de, kıksıra menden cabıllap, kıksıram barasa, kırgın başlık karasa, kıykırığı taşlara, kımba tavanda kaygan, kıykırıklı salıptır, özün gülgün kanmamaz, adam koşuna sürüyor alıptır, bıyırganın karasa, ay taralan at bingip, taralasındın at bingen, Tanrıcarga şimdiye, tüpüğü yok ayzalap, canana canlan kılıç paylangan, altın aylar çok oldu, içindeki azızlandın yalgızga, kanlan kılgan butarın, taş taplı tay bustarın, ölbügün yerden kavuşkan, al ökerin kongruvay, tozlu gelgen gezinde, atımın kıtay tangalday, şuru toğunlardan taş, kuntunganın aralaş, tanbayan tay tanışkan, azızlandın almanbet, katar sürüp alıptır, bıyarcağın karasa, öğür opu son deyip, kıvırasındın atingen, karapırsan canaka, kırgızdardın kırana, kanbalsaydın çuvağa, alısın adamlar yetmegen, atan çişi yötmegen, atı kırgen butlağa, aşkı kırık bul süren, salıbı yiyip çuvaken, oşo sürüp alıptır, mummoşanı görünce, ayran cenem doğrundum, göğümü göründüm, gözün yaşı tövülüp, oşo gözecen eken, vurmuşsun tartalmay, gözün yaşın artalmay, evi çınır rüvelemine, çırkıra
Ras, edecek oldu ve de durduğuna toprak bastı. Kim bilet birinci manaşı kim bolğanyn? Biz elbis, jurtbuz. Bizinde basıp ötken küreş yolubuz bar dep sezip. Eldin başынан ötkürgen tarihin birinci bolup kim ırga jamaktaganyn kim bilsin. Balkim al 40 çoronun biridir. Balkim kabarsız bir jılkıçıdır, koyçudur. Aytor biz anı hiç kaçan bile albayız. Birok Manas eposu algaçkı baştalganda sızılgan bulak öňdenip, keyin jürüp oturup, doğordan doğorga göçüp, oğuzdan oğuzga göçüp, daýra bolup, ulan bargan saýyn köbeýip, küçüp jetilgenine şek jok. Munday alt nerse birden bir jarala albaýt. Bul alt çıgarmaga Kırgız jurtunun neçen katar muğundary emgek siňirip, buga özlerinin eň mykty talantlaryn, eň mykty oýçuldaryn juruşturup yumşap gelgen. Bargan saýyn, kılımdan kılımga ötken saýyn Manas epopeýasyny özünü tereňdep, jüre bara ilimdin küçü menen özön deňizge, deňiz okeanga aýlangan. Atügül epos Manas Semetey Seytek bolup bölünüp, oşol ar bir bölügün bilgen, aýtgan kişilerin özleri Manasçı, Semeteyçi bolup hadisleşip ketken. Muna oşol bizge attary belgili 19-20 ýylyndagy döwe Manasçylaryň biri bizdin zamandaşybız, bizdin hasiyetli karıyabız, bizdin sıymığыбыз Sayakbay Karalayev. Zamanında Manas jogorada aytylganday okean doğrun sürüp turgan çağında bizge tuş boldu. Muna oşol 1000 ýyldagan taryhy ençini karalayıp, baştan ayak özdeştirip, baştan ayak tügelde jat bilip, Kırgız elinin ölbös öçbös töl çıkarmasının jalındagan jarçısı, tımbagan ırçısı, talıkpagan kulügü. Adam balasına eň bir seyrek tuyuçu oşol eldik ençiden bir de kıl jogotpay, bir de söz unutpay, bir de boýagyny öçürbe, Karalaýyp biziň ulutlyk madany kazanabızdy saktap, oşol kazanaga çynygy hudojniklerçe janyn, kanyn berip, any dagda baýytdy. Biz üçin 20-njy ýylymda Manas menen Karalaýyp ajragys neseler. Kırgızdın genialdy eposu üçin kimdin jüregi sıymyktanbaýt, kimdin töwesi kökke jetpedi. Oşentip karalıp jatkan mezgilde Manas eposu Ozeki çıgarmaçılıktın en büyük dengeline jetken. Mından tışkarı Kırgız elinin koğumduk aň sezimin, Kırgız eli kılımdar boyu turmuşunda top gelgen makal ılakaptары, jüö jomoktoru, nakıl sözdörü aygenelep turat. Emi karalıp jatkan mezgildegi Kırgızdardın madaniyatının başkı görsetküçlörünün biri bolgon agartıçılık kıymılga jana bilim berүүnün awalına toktololu. Rossiyaga koşulgandan keyin Rossiyada jaşagan elderdin taasiri menen özgöçö Tatar, Başkır intelligentlerinin tasiri menen Kırgızdın aldınkı adamdары dagı öz elin agartuuga, salım koşuga hareket kılgan. Oşolordun göç başında Osmanalı Sıdık uulu turgan. Bul adam 1875-1940
1940 жылдары жашап өткөн. Осмоналы Сыдык уулу өзүнүн эскерүүсү боюнча 15 жылча санжыралык маалыматтарды чогултуп, кыргыз эли дагы улуу заттан жаралгандыгын, адам ата ова эненин тукум экендигин далилдөөгө аракет кылып, өзүнүн жазган эмгегин 1913 жылы Уфа шаарында кыскача «Кыргыз тарыхы» деген ат менен чыгарган. Ушул эле эмгегин кайрадан толуктап оңдоп, Уфа шаарынан 1914 жылы Шабданга арналган «Кыргыз тарыхы» деген ат менен кайрадан чыгарып элге жеткирген. Осмоналы Сыдыктын бул эмгеги «Тарых Кыргыз Шадмания, Кыргыз санжырасы» деген ат менен 1990 жылы басылып чыгып элге жеткен. Осмоналы Сыдык өзүнүн бул китебинде «Эң обол 7 атаңарды билгиле, өткөн ата бабаларыңарды кадырлагыла, өзүңөрдүн уруктарыңарды билип, андан кийин башка калкты билүү керек» деп жазган. Осмоналы Сыдыктын бул айткандары орустун улуу акыны Александр Пушкиндин өз бабаларыңардын атактуу экенин айтып гана койбой, мактануу да керек. Аларды сыйлабоо уят келтирерлик наадандык деген сөздөрү менен үндөшүп турат. Кыргыздын экинчи агартуусу жана тарыхчысы Белек Солтоноев болгон. Ал 1878-1938 жылдары жашап өткөн. Ал өз заманынын билимдүү адамдарынан болгон. Өзүнүн эскерүүсү боюнча Белек Солтоноев 1895 жылдан баштап санжыра чогултуп, Кыргыздын тарыхын жазууга аракет кылган. Бул адам 1927-1937 жылдары Кыргызстандын өкмөтүнө караштуу илим комиссиясында илимий кызматкер болуп иштеген. Ал Кыргыз казак тарыхы, экинчи аталышы Кызыл Кыргыз тарыхы деген эмгекти жазып, анын бул эмгеги кол жазма түрүндө бизге сакталып жеткен. Белек Солтоноев өзүнүн китебинде Кыргызстандын тарыхын дүйнө тарыхы менен байланыштырып, бир системага салууга аракет кылган. Манас эпосу жөнүндө, Асан Кайгы, Толубай Сынчы, Калыгул, Арстанбек, Молдо Кылыч жөнүндө маалыматтар бар. Белек Солтоноев марксизм-ленинизм окуусун дагы жакшы өздөштүргөн. Совет бийлигинин алгачкы жылдарындагы саясатка ылайык кыргыздардын тарыхын таптык көз карашта жазууга аракет кылган. Ошондуктан кыргыз элин эл кылып башкарып келген бир топ инсандар бул эмгекте эзүүчү таптын өкүлү катарында, каничер катарында сүрөттөлүп калган. Белек Солтоноевдин китебин окууда ушул адамдын өзүнүн эмгегин ошол кездеги талапка ылайык таптык көз карашта жазууга аракет кылгандыгын эске алышыбыз керек. Каралып жаткан мезгилде аз болсо да билим берүү иши жанданган. Бөлөк элдердин таасири менен Кыргызстанда диний билим берүүчү медреселердин саны көбөйгөн. Мисалы 1892 жылы Кыргызстандын түштүгүндө 7 гана медресе болсо, 1914 жылга карата Ош уездинде эле 88 медресе иштей баштаган. Медреселер Кыргызстандын түндүгүндө дагы ачылган. Тарихи маалыматтар боюнча 1905 жылы Жети Өгүстө Кодонтайдын медресеси иштей баштаган.
1909 жылы Чоң-Кеминде Шабдан Баатыр медресе ачкан. 1910 жылы Нарында Касым Алынын медресеси ачылып иштей баштаган. 1912 жылы Кочкордо Канат болуш медресе ачып, балдарды окуттура баштаган. 20-кылымдын башынан баштап Түркістанда, анын ичинен Кыргызстанда жаңы усулдук, жадиттик деп аталган мектептер ишке киришкен. Бул мектептерди негизинен түзгөн татар башкыр интеллигенттери болгон. Бул мектептерде медреселерден айырмаланып, дин илими менен катар тил, тарихи жана коомдук илимдердин тармактары окутулган. Бул мектептерде элди патриоттуулукка тарбиялоого, өз алдынчалыкка тарбиялоого, цивилизациянын жетишкендиктерин окутууга, окуучуларды турмушка даярдоого өзгөчө көңүл бурулган. Падышачылык өкмөт бул мектептерди элдин улуттук аң сезимин көтөрөт деген маанайда бул мектептердин ишмердигин чектөөгө аракет кылган. Ал эми совет бийлиги орногондон кийин бул жадиттик мектептердин ишмердүүлүгүнө тыюу салынган. 1886 жылдан баштап Кыргызстанда орус тузем, болбосо орус балдар жана жергиликтүү балдар окуй турган мектептер ачыла баштаган. Бул мектептерде дин илими менен катар эсеп, география, тарых, табият таануу, коом таануу илимдеринин негиздери окутулган. 1917 жылы Кыргызстанда Европа тибиндеги 107 орус түзем мектеби иштеп, аларда 7000 окуучу окуган. Алардын 574-ü кыргыздар болгон. Бирок бул мектептер окуу жашындагы балдардын 4%-ын гана камтыган. Каралып жаткан мезгилде кыргыз элинин өзүнөн чыккан агартуучулары дагы элди агартууга көп салым кошкон. Алардын биринчи катарында Ишенаалы Арабаев турат. Ал 1882-1934 жылдары жашап өткөн. 1900-1910 жылдары Ишенаалы Арабаев мектептерде мугалимдик кылган. 1910-13 жылдары Ишенаалы Арабаев Оренбург, Уфа, Казан шаарларында билим алган. Совет бийлигине чейин эле 1911 жылы ал Уфадан Алипбе жана төтө окуу деген китебин чыгарган. 1912 жылы анын жазуу өнөрү деген китеби Оренбургдан басылып чыккан. Педагогтук жана окумуштуулук ишмердигин ал совет доорунда дагы уланткан. Ал баш аягы 19 окуу китебин жазып, анын 10-у Москва шаарынан чыккан. Тилекке каршы Ишенаалы Арабаев улутчул катарында түрмөгө камалып, 1934 жылы Ташкентте түрмөдө каза болгон. Кыргыздардан чыккан агартуучулар Алдаш Молдо, Ибраим Абдрахманов, Дүр Сооронбай уулу, Үмөт Молдо өңдүү агартуучулар кыргыз элин агартууга көп салым кошкон. Мисалы, Дүр Сооронбай уулу 1898 жылы Токмокко жакын Сайлык деген жерде орус түзем мектебин ачып балдарды окуткан. Агартуучулардын эмгегинин натыйжасында мектептердин ачылышынын негизинде кыргыз жаштары дагы, кыргызстандыктар дагы билим ала баштаган. Тарыхчы окумуштуу Жамангараевдин изилдөөсү боюнча 1917 жылга карата кыргыз элинин 7,8% сабаттуу болгон. Демек, каралып жаткан мезгилде
Кыргыз элинин руханий маданияты негизинен ооз-эки түрдө өнүгүп, Россияга кошулгандан кийин жаштарга билим берүү иши аз болсо дагы колго алынган. Бул ишке кыргыз агартуучулары колунан келишинче салым кошкон.